आता ट्रान्सफॉर्मरची जी वाइंडिंग असते, ठीक आहे, वाइंडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ती जी वाइंडिंग आहे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या म्हणजे 2 टाईपच्या लिंबला त्या ठिकाणी कोरला केलेली. Primary and secondary wiring to be on to different limbs of the core. But if such an arrangement is made practically, then a part of flux produced if the core will not be linked to the secondary winding at all. This is called as a leakage flux. या ठिकाणी काय केलं जातं, त्या ठिकाणी फ्लक्स लिंकेज केला जातो. In order to avoid this, the primary and secondary winding are mounted on the same limb. Primary and secondary winding त्या ठिकाणी सेम लिंबवर त्या ठिकाणी माउंट केली जाते. जो नेक्स्ट पॉइंट आहे ट्रान्सफॉर्मर टँक. The whole assembly of large transformer is placed in a sheet metal tank. Inside the tank, the assembly of the transformer is immersed in oil, which acts as an insulator as well as coolant. The oil will take out the heat produced by the transformer winding and core and transfer it to the surface of the transformer tank. आता जनरली तुम्ही कधी ना कधी ऐकलं असेल की जो आपला डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर असतो त्याच्यामध्ये ऑइल असतं, ठीक आहे. मग ऑइलची काय गरज असते ट्रान्सफॉर्मर आहे. द होल असेंब्ली ऑफ लार्ज साइज ट्रान्सफॉर्मर इज प्लेस्ड इन अ शीट मेटल टँक. इनसाइड द टँक द असेंब्ली ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इज इमर्स्ड इन ऑइल. जी असेंब्ली असते ट्रान्सफॉर्मरची ती त्या ठिकाणी इमर्स केलेली असते ऑइलमध्ये. ती कशासाठी, तर ॲज अ इन्सुलेटर ती ॲक्ट करावं, ठीक आहे, किंवा मग ॲज अ कुलंट आपण त्या ठिकाणी कूल करण्यासाठी किंवा टेम्परेचर त्या ठिकाणी रिड्यूस करण्यासाठी यूज केलं जातं. त्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी ऑइलचं वर्कआउट असतं, ठीक आहे. दिस वे ऑइल विल टेक आउट द हीट प्रोड्यूस्ड. जी हीट प्रोड्यूस होते बाय द ट्रान्सफॉर्मरद्वारे जी हीट प्रोड्यूस होते ती त्या ठिकाणी ऑइल काय करतं, त्या ठिकाणी मग ती हीट रिड्यूस करण्याचं काम त्या ठिकाणी ऑइलद्वारे केलं जातं. फंक्शन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ऑइल काय सांगता येईल मग. द कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर शुड बी सच दॅट द हीट जनरेटेड ॲट द कोर अँड द वाइंडिंग शुड बी रिमूव्ड efficiently. Moreover, in order to avoid the insulation's deteriorations, the moisture should not be allowed to creep into the insulator. Both these objectives can be achieved by immersing the transformer in a closed tank called with non-inflammable insulating oil called transformer oil. In order to increase the cooling, surface exposed to ambient tubes or fins are provided on the outside of tank walls. नेक्स्ट जो पॉईंट राहील ट्रान्सफॉर्मरमध्ये तो म्हणजे कन्झर्वेटर. आता आपल्याला लक्षात आलं ऑइल कशासाठी यूज करतो, टेम्परेचर रिड्यूस करण्यासाठी, ठीक आहे. In large transformers, some empty space is always provided above the oil level. This space is essential for letting the oil to expand or contract due to temperature changes. When the oil temperature increases, it expands and the air will be expelled out from the conservator. Whereas when the oil cools, it contracts and the outside air gets sucked inside the conservator. This process is called the breathing of the transformer.
However, the outside air which has been drawn in can have moisture in it. When such an air comes in contact with the oil will absorb the moisture content and loses its insulating properties to some extent. This can be prevented by using a conservator. Conservator कशासाठी यूज होत आहे? जी आउटसाईडची जी एअर आहे, ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बघतो ज्या ठिकाणी ऑइल किंवा ब्रिथिंग त्या ठिकाणी यूज होते, त्या ठिकाणी काय असतं, एक प्रकारचं काय असतं, त्या ठिकाणी कन्झर्वेटर यूज केलेलं असतं. जे मॉइश्चर साठी पण त्या ठिकाणी यूज केलं जातं. वेन सच एअर कम्स इन द कॉन्टॅक्ट विथ द ऑइल विल ॲब्सॉर्ब विथ मॉइश्चर कंटेंट अँड लॉसेस इट्स insulating properties. In some extent, this can be prevented by using conservator. The conservator is a cylindrical shaped airtight metal drum placed on the transformer tank. The conservator is connected to the tank by a pipe. The oil level in the conservator insists that there is always some empty spaces available above the oil. Due to the use of the conservator, the main tank will be always full with the oil and the surface of oil is the tank will not be exposed directly to the air. Next point is breather. Breather means the apparatus through which breathing of the transformer takes place is called as breather. The apparatus through which breathing of transformer takes place is called as breather. Breather म्हणजे काय? ज्या ॲपरेटसद्वारे काय केलं जातं, ब्रेथिंग त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरमध्ये केली जाते, त्याला आपण ब्रेथर म्हणतो. द एअर गोज इन ऑर आउट थ्रू द ब्रेथर. ब्रेथर कशासाठी यूज होतो, तर एअर आतमध्ये किंवा बाहेर जाण्यासाठी त्या ठिकाणी ब्रेथरचा यूज होतो. टू रिड्यूस द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ दिस एअर सम ड्राईंग एजंट म्हणजे काय, मटेरियल दॅट ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर, ठीक आहे, जे मॉइश्चर त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करू शकतात, सच ॲज सिलिका जेल और कॅल्शियम क्लोराइड is used in the breather. The dust particle present in the air are also removed by the breather. There are different types of transformer. ट्रान्सफॉर्मरचे आपण डिफरंट टाईप त्या ठिकाणी बघू शकता की कोर टाईप, शेल टाईप किंवा बेरी टाईप. आता कोर टाईपचा ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही समोर डायग्राममध्ये बघू शकता की त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन असेल ते कसं की एक कोर यूज केलेली आहे. आता ह्या ज्या कोर आहेत, डिफरंट वेगवेगळ्या कोर सेम कोर त्या ठिकाणी अटॅच केल्या जातात, ठीक आहे. लॅमिनेटेड रेक्टँग्युलर जे कोर आहे त्या ठिकाणी काय केलं जातं, एकमेकांना त्या ठिकाणी अटॅच केलं जातं, वेल्ड केलं जातं, जेणेकरून इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस असेल तो कसा असेल, मिनिमम असेल, या पद्धतीनं ते अटॅच केलं जातं. द कन्स्ट्रक्शन्स जर बघितलं आपण कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मरचे इम्पॉर्टंट पॉईंट काय सांगतील आपल्याला, द कोर ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टँग्युलर फ्रेम मेड फ्रॉम लॅमिनेशन्स. इट प्रोव्हाइड्स अ सिंगल मॅग्नेटिक सर्किट्स. The primary and secondary winding are uniformly distributed by two limbs of the core. Both of the winding are of cylindrical shape and they are arranged in a concentric manner with the low voltage winding placed near the core. शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर जर बघितला तुम्ही तर त्या ठिकाणी काय होतं आहे, एक शेल टाईप कोर त्या ठिकाणी यूज केली जाते, ठीक आहे. The primary and secondary winding are plated on the central limb. Central limb ला त्या ठिकाणी primary and secondary winding त्या ठिकाणी यूज केली जाते. जर कोर टाईपमध्ये बघितलं तर वन कोर त्या ठिकाणी यूज होत आहे. अँड शेल टाईपमध्ये द कोर हॅज टू विंडो असतात, त्याला वाइंडिंग सराउंडिंग द कोर आणि कोर सराउंडिंग द वाइंडिंग, या प्रकारे.
Now EMF equation of a transformer. EMF equation of a transformer. The EMF equation of a transformer refer to the primary winding is connected across the AC supply. AC supply ला त्या ठिकाणी AC supply जो आहे तो त्या ठिकाणी primary winding ला त्या ठिकाणी applied केला जातो. This forces an alternating current through the primary winding to produce an alternating flux in the core. This varying flux gets linked with the secondary and primary winding to induce the mutually induced and self-induced EMFs in the secondary and primary winding respectively. Now आता आपण बघूया voltage and current ratios of a transformer. जो voltage ratio असतो लोडशी, लोड म्हणजे काय आहे, ज्यावेळेस आपण एखादे आउटपुट एखाद्या इक्विपमेंटला देतोय, ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी एक्झाम्पलसाठी हेच ट्रान्सफॉर्मर आपण बघूया, ठीक आहे. या ठिकाणी जे नंबर ऑफ टर्न्स आहे प्रायमरीचे किंवा मग सेकंडरीचे नंबर ऑफ टर्न्स आहे, तिथं RMS induced voltage in the primary winding hold and the RMS secondary induced voltage holds. तो जो असेल तो कसा राहील, कशा पद्धतीचा राहील, तो कसा राहील E1 इज इक्वल टू 4.44, ठीक आहे. अँड सेकंडरी जर बघितला आपण व्होल्टेज रेशिओ फॉर द ट्रान्सफॉर्मर विदाउट लोड जर बघितला आपण तर तो कसा राहील V2 इज इक्वल टू E2, ठीक आहे. म्हणजेच इथं काय होईल 4.44 थिटा त्या ठिकाणी ॲड होईल. नाव ट्रान्सफॉर्मेशन्स रेशिओ. द ट्रान्सफॉर्मेशन रेशिओ फॉर व्होल्टेज इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ सेकंडरी व्होल्टेज टू द प्रायमरी व्होल्टेज ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर. इट इज डिनोटेड बाय के. त्याला काय म्हणायचं आहे आपण, के म्हणायचं आहे. आता ट्रान्सफॉर्मरची जर रेटिंग जर ऐकली असेल तुम्ही, रेटिंग ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर कशा पद्धतीनं त्याची रेटिंग ठरवली जाते, VA KVA ऐकलं आहे कधी, तर या पद्धतीनं त्या ठिकाणी रेटिंग ठरवली जाते. जनरली द रेटिंग ऑफ अ मशीन शुड इंडिकेट द पॉवर सप्लाइड बाय इट, ठीक आहे. जी मशीन, कोणती पण जी मशीन असते त्याची जी रेटिंग आहे ती कशी ठरवली जाते, जो पॉवर सप्लाय त्याला आपण अप्लाइड करतो, सप्लाय त्याला दिला जातो, ठीक आहे. बट इन केस ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर द आउटपुट पॉवर इज नॉट कॉन्स्टंट. त्या ठिकाणी आउटपुट पॉवर कॉन्स्टंट असतो का इनपुटशी ट्रान्सफॉर्मर आहे नसतो. इट कीप्स चेंजिंग विथ द लोड. तो लोड जसं चेंज होतो तसं त्या ठिकाणी चेंज होतो. द आउटपुट पॉवर फॅक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ लोड. Hence, the rating of a transformer is expressed in the terms of voltage and current. That means, rating of a transformer कशा पद्धतीने आपण प्रेझेंट करू शकतो, तर प्रायमरी व्होल्टेज इंटू प्रायमरी करंट और सेकंडरी व्होल्टेज इंटू सेकंडरी करंट. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय भेटेल, प्रायमरी व्होल्टेज रेटिंग कशी बोलतो मी, प्रायमरी व्होल्टेज इंटू प्रायमरी करंट अँड सेकंडरी व्होल्टेज इंटू सेकंडरी करंट. म्हणजेच याच्यामध्ये इनपुट किंवा आउटपुटमधील व्होल्टेजमध्ये डिफरन्स जर झाला, एकतर व्होल्टेज इन्क्रीज झालं तर त्या ठिकाणी आउटपुटचा जो करंट आहे तो त्या ठिकाणी डिक्रीज होईल, किंवा मग इनपुटचा जर करंट आहे तो जर इन्क्रीज झाला तर त्या ठिकाणी आउटपुटचा जो करंट आहे तो त्या ठिकाणी डिक्रीज होईल, ठीक आहे. ॲज द व्होल्टेज अँड करंट मे or may not be in phase, the units of transformer rating are volt ampere, VA म्हणजेच volt ampere, or kilowatt ampere means KVA ज्याला आपण म्हणतो, किंवा मग
megavolt ampere means MVA. Rating in VA or kVA or MVA is equal to V1 into I1. V1 means voltage into I1 means current. ठीक आहे, इज इक्वल टू V2 इंटू I2. V1 इंटू I1 म्हणजेच काय, जे प्रायमरी वायंडिंगचे व्होल्टेज आणि करंट आहे त्यांचं जे मल्टिप्लिकेशन्स आहे ते म्हणजे काय V1 इंटू I1 इज इक्वल टू काय, कशाशी इक्वल येते तर V2 इंटू I2. V2 इंटू I2 म्हणजे काय, व्होल्टेज कशाचं, सेकंडरी वायंडिंगचं इंटू करंट सेकंडरी वायंडिंग. From the given rating of the transformer we can obtain the values of primary and secondary currents. Now the question is, why is the transformer rated in VA or kVA? ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो VA किंवा kVA मध्ये का रेटेड केला जातो, तिची रेटिंग त्या पद्धतीची का बरं आहे? Let's say the copper losses in transformer depends on current and iron losses and dependent on voltage. जो कॉपर लॉसेस आहे ट्रान्सफॉर्मरमध्ये ते कशावर डिपेंड आहे, तर करंट अँड आयरन लॉसेस आर डिपेंडंट ऑन व्होल्टेज. हेज द टोटल लॉस डिपेंड्स ओनली ऑन व्होल्टेज एम्पियर and not on the power factor. Therefore rating of transformer is in VA or kVA and not in kW. kW means किलो वॅट. कारण काय सांगता येईल आपण, जो कॉपर लॉस असतो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये तो कशावर डिपेंड असतो, करंट अँड आयरन लॉसेस. जो करंट अँड जो कॉपर लॉसेस इन ट्रान्सफॉर्मर डिपेंड्स ऑन करंट अँड आयरन लॉसेस. जो आयरन लॉसेस असतो डिपेंड्स कशावर असतो, तो व्होल्टेजवर. द टोटल लॉस डिपेंड्स ओनली ऑन व्होल्ट ॲम्पियर. जो टोटल लॉस असतो तो त्या ठिकाणी व्होल्ट आणि ॲम्पियर दोघांवर पण डिपेंड असतो अँड नॉट ऑन, आणि तो पॉवर फॅक्टरवर डिपेंड असतो का, नसतो. पॉवर फॅक्टर माहिती आपल्याला काय असतं, V/A. देअरफॉर रेटिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज इन VA or kVA and not in kW. kW means किलो वॅट. Hence the transformer is rated in VA or kVA and not in W or kW. The complete rating of a transformer. The complete rating of a transformer includes the ratio of primary and secondary voltage, kVA rating and supply frequency as 3300 volt in the primary voltage, 240 volt in the secondary voltage, 5 kVA is the kVA rating and 50 Hz is the supply frequency. Now specifications of transformer. There are too many specifications like kVA rating, number of phases, primary voltage, secondary voltage, primary current, secondary current, frequency of operations, types of cooling. Now let's see about specifications, ratings of single phase transformer. सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर बघितलं तर त्याची स्पेसिफिकेशन काय सांगता येईल आपल्याला, त्याचा जो KVA रेटिंग जे असते, KVA रेटिंग मीन्स किलो वॅट ॲम्पियर. ठीक आहे, जी रेटिंग असते ती असते 5 kVA. नंबर ऑफ फेज, आता सिंगल फेज असल्यामुळे याची जी फेज आहे ती काय राहणार आहे, 1 फेज रिक्वायर्ड राहणार आहे त्याला. प्रायमरी व्होल्टेज 230 व्होल्ट त्या ठिकाणी यूज होत आहे. सेकंडरी व्होल्टेज 100 व्होल्ट. ठीक आहे, प्रायमरी करंट 21 ॲम्पियर अँड सेकंडरी करंट त्या ठिकाणी 50 ॲम्पियर. आता आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती किती होते, 50 हर्ट्ज यूज होते आणि कूलिंग जी असते ती ओपन टाईपची त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. आता नोट करण्यासाठी गोष्टी काय याच्यामध्ये की
प्रायमरी व्होल्टेज आहे ते किती दिलेलं आहे 230 व्होल्ट, ठीक आहे. आणि सेकंडरी व्होल्ट किती दिलेलं आहे, सेकंडरी व्होल्टेज 100 व्होल्ट. ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे आपला फॉर्म्युला काय सांगतो, प्रायमरी व्होल्टेज आणि प्रायमरी करंट यांचं मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू सेकंडरी व्होल्टेज इंटू सेकंडरी करंट. मीन्स ज्यावेळेस आपण 230ला प्रायमरी करंट म्हणजेच किती ना 21ने मल्टिप्लाय करू त्यावेळेस आपल्याला किती इक्वल भेटेल, त्या ठिकाणी ती जी इक्वल राहणार आहे ती कशाच्या बरोबर राहणार आहे, तर ती सेकंडरी व्होल्टेज आणि सेकंडरी करंटच्या, म्हणजेच करंट व्होल्टेज या पद्धतीने एकमेकांवर त्या ठिकाणी डिपेंड राहणार आहे. जसं आपण व्होल्टेज लेवल इन्क्रीज केली तर त्या ठिकाणी करंट लेवल काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे.